एक तो कहते फीस आफ्टर वीज़ा भी अंडर ਸਕਰੂਟਨੀ है। ਉੱਥੋਂ ਦੀ गवर्नमेंट देख रही है कि फीस आफ्टर वीज़ा की है ਜਿਹੜਾ इंडिया कंसलटेंट कर रहे हैं। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। क्यूबिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। क्यूबिक ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। 6 ਅਗਸਤ ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, 6 ਅਗਸਤ, ਸੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ। इस दरम्यान बहुत सारे स्टूडेंट्स के आयल्स खत्म हो जाने ने। ये भी गल्लां आईयां ने कि रिजल्ट्स जिहड़े रुके हुए ने हाई कमीशन वालों पिछले समय तो उहदे पिछे मल्टीपल रीजनस ने। ऑडिट की गल तो चल ही रही है, क्लैरिटी सरकार ने नहीं की। अगर हाई कमीशन या कैनेडियन गवर्नमेंट दसे कि आ रीजन ने रिजल्ट लेट हो रहे हैं फिर गल समझ आवे। इस करके जिहड़े वक्-वक् सोर्सेज ने या जिहड़े चर्चावां हो रही ने कि ऑडिट है। दूसरा, नंबर ऑफ एप्लीकेशनस बहुत ज़्यादा वंडियां गईयां। सीटां कॉलेजेस दे विच घट ने, नंबर ऑफ एप्लीकेशनस बहुत ज़्यादा दित्तियां गईयां। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्हां ने फीस आफ्टर वीज़ा राही अपलाई किया है। सो अगर रिजल्ट शुरू भी होणगे तां उन्हां स्टूडेंट्स नूं की फीस आफ्टर वीज़ा वालियां नूं सक्सैस मिलू। अगर ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ केस आउंदे ने फीस आफ्टर वीज़ा दे तां की होगा। अगर जरूरत नालों वध एप्लीकेशनां देण दा पता लग गया कि कोई फिक्सड पैरामीटर है कि किन्नियां एप्लीकेशनां कोई भी कॉलेज दे सकता है। अगर 100 सीट्स ने तो किन्नियां एप्लीकेशनस कोई कॉलेज है जिहड़ा वो दे सकता है। ऑफर लैटर्स मतलब किन्नियां ऑफर लैटर्स दे सकता है। अगर सपोज मेरा कॉलेज है, अगर मेरे कॉलेज दे विच 100 सीटां ने एक सबजैक्ट दियां तो मैं किन्ने स्टूडेंट्स नूं ऑफर लैटर दे सकदा? 100 नूं, 200 नूं, 300 नूं, 500 नूं, 5000 नूं। ये भी इस वक्त काफ़ी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मैटर ऑफ डिस्कशन है कैनेडियन इमीग्रेशन दे विच। सो ये सारे पॉइंट्स ने। सो क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स बहुत सावधान होकर सुनन चोनू और जसमीत जी की एडवाइस नूं बहुत गंभीरता दे नाल लैण। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए है तो उन्होंने वैरीफाई कर सकते हैं। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। जसमीत जी, सवाल मैनू ये पता लग रहा कनेडा तो, क्योंकि लगातार मैं कनेडा रेडियो च भी गल चक्की, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया। 2-3 कारण ने जिहदे करके पिछले समय उत्थे मामला अड़िया। एक तो कहते फीस आफ्टर वीज़ा भी अंडर ਸਕਰੂਟਨੀ है। उत्थों की गवर्नमेंट देख रही है कि फीस आफ्टर वीज़ा की है जिहड़ा इंडिया कंसलटेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशनस बहुत ज़्यादा ने। ये दो भी एक बहुत क्रूशल पॉइंट्स ने। बाकी पॉलिसीज़ नूं उन्होंने कंप्लायंस किया या नहीं किया वो तो गल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ही है। ये दो पॉइंट्स किन्ने इंपॉर्टेंट ने साडे स्टूडेंट्स के कैरीयर के लिए? ਸੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਅੱਜ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 5-6 ਗੁਣਾ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ 4000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪਸਿਸ 'ਚ 4-4000 ਬੱਚਾ ਇਨਰੋਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ। ਸੋ 4-4000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਸਡੀਐਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫੇਕ ਫੀ ਰਿਸੀਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ 10 ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਕਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 30 ਕਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਚਾਹਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀ ਰਿਸੀਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਡਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਫਿਰ GIC ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ, VFS ਪੇਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਆਫਟਰ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਸੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਸ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੀਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ। ਚੌਥਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ, ਜੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਦ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੇ ਯੋਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਔਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ 'ਚ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਾਰਾ ਡੇਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜੈਨੂਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲੌਜ ਕਿੱਦਣ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਗਰ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਲਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਰਿਜ਼ਲਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋਲ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। 90413 90412 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।